بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ کبوتر پالنے کا شوق رکھتے ہیں اور اکثر گھروں میں کبوتر کو پالتو پرندے کے طور پر پالا جاتا ہے۔ دوستو، بعض لوگ تو کبوتر کو ویسے شوق کے طور پر گھر میں پال لیتے ہیں، لیکن اگر پنجاب کے علاقوں میں دیکھا جائے تو کبوتر بازی کے لیے پالے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی تناظر میں یہ بتانے جا رہے ہیں کہ کبوتر پالنے کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں اور کبوتر بازی کے بارے میں فقہ کا کیا کہنا ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، اس سے قبل کہ ہم اصل موضوع کی جانب بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل سپریڈ نالج کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، کبوتر پالنے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو کبوتر کی ایک پرانی کہانی سناتے ہیں۔ تفاسیر میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ علیہ السلام نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پرندے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کوے سے فرمایا کہ زمین کو دیکھ کر اس پر کتنا پانی ہے یا کتنا شہر غرق ہو چکا ہے۔ کوے کو ایک مردار ملا، وہ اسی کے کھانے میں مست ہو گیا، واپس نہ آیا۔ اسی سے عرب کی ایک کہاوت مشہور ہے، فلاں تو کوے سے بھی زیادہ دیر لگاتا ہے۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو خشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی، اسی لیے اس کے دیر کرنے پر کبوتر کو بھیج دیا۔ اسے زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہ آیا، اسی لیے زیتون کا پتا لے کر حاضر ہو گیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ پانی کم ہے، جس سے درخت ظاہر ہو گئے ہیں لیکن زیر آب ہے۔ چند دن ٹھہر کر پھر اسی کبوتر کو بھیجا تو زمین کے کیچڑ میں اس کے پاؤں بھر گئے۔ واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین سے جذب ہو گیا ہے لیکن زمین خشک نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس کاروائی پر بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز توق پہنایا۔ آج وہی توق کبوتر کی اس خوش بختی کی خبر دیتا ہے اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن و سلامتی کی دعا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور کوے کو خوف کی بد دعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ بحوالہ تفسیر روح البیان جلد 5۔ دوستو، یہ تو کبوتر کی کہانی تھی کہ جیسے کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی اور ان کے لیے خبر لانے کا کام کیا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کبوتر اور پرندے پالنے کے بارے میں۔ تو دوستو، اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ فقہ کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز و مباح ہے، بشرط یہ کہ ان کی غذا اور سردی، گرمی اور بارش سے حفاظت کا مناسب بندوبست کیا جائے، اور جب سب اہل خانہ کہیں باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا کوئی مناسب نظام کر کے جائیں۔ دوستو، پرندے پالنے کے بارے میں معلوم ہوا کہ پرندے پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کا پالنا جائز بھی ہے، لیکن ساتھ میں شرط یہ لگا دی کہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ جب آپ نے ان کو اپنے قبضے میں بند کیا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی خوراک، ان کی رہائش اور ان کی ہر ضرورت کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی کبوتر، طوطا، چڑیا یا کوئی بھی پالتو پرندہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو اسے کہتے، اے ابو عمیر، پرندے نے کیا کیا؟ باروایت صحیح البخاری حدیث نمبر 6129۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور انس کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے۔ ہاں، البتہ پرندوں کے ستانے کے بارے میں ممانعت ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے، جس میں ایک کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا،
एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया तो उन्हें हुक्म दिया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दें। दोस्तों, इन रवायात से मालूम हुआ कि इस्लाम में परिंदे पालना जायज़ है और इनको सताना नाजायज़ है। अगर तो कबूतर या किसी दूसरे परिंदे को सताया जाएगा तो इसका बद्दुआ करने का एहतमाल है। आइए अब कबूतर के हवाले से आपको बताते हैं कि इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या कहती हैं। अहादीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहिब खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। जाफर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से है। कबूतर घर में रखो क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया है और दुआ दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया कि जिस घर में कबूतर हों उस घर के रहने वाले जिनों की आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिनों के बच्चे भी घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो इनसे मशगूल रहते हैं और आदमियों की तरफ मतवज्जो नहीं होते। इसी तरह एक और रवायत में आता है कि कबूतर का जो पर झड़ता है वही शयातीन की नफरत और भागने का सबब होता है। प्यारे दोस्तों, इन रवायात से ये बात मालूम हुई कि कबूतर का घर में पालना मौजब बरकत है। और जैसा कि हदीस में आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को घर में कबूतर पालने का बोला है, तो इससे ये बात वाज़िया होती है कि कबूतर को पालने में खैर है। दोस्तों, कहा जाता है कि हरमैन शरीफैन में कबूतर कसरत से पाए जाते हैं। इनके मुतालिक ख्याल किया जाता है कि ये इसी नस्ल के कबूतर हैं जिन्होंने हिजरत के मौके पर गारे सौर के पास मकड़ी के जाले के पास अंडे देकर ये तासुर दिया था कि गार में कोई नहीं है, लेकिन हदीस की किताबों में इसका तस्करा नहीं है। अहादीस में वारिद कबूतर का नाम दूसरे तनाजुर में है। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि कबूतर पालना एक महंगा और मेहनत तलब शौक है। कबूतरबाजी के मुकाबले अगरचे सख्त गर्मियों में होते हैं मगर इनकी तैयारी सारा साल जारी रहती है। शौकीन अफराद एक एक कबूतर पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। कबूतर पालने का शौक बहुत आम समझा जाता है, मगर याद रहे कि इस फन के लिए बहुत मेहनत दरकार होती है। फितरी जहानत और वफादारी की वजह से एक ज़माने में कबूतरों से पैगाम रसानी का काम लिया जाता था, मगर अब इनके देर तक फिजा में उड़ने के मुकाबले होते हैं। आला नस्लों के इन कबूतरों को ख़ास तरीके से तरबियत दी जाती है और ये मुकाबले सूबाई और कौमी सतह पर होते हैं। शौकीन अफराद आबादी से जगह जगह पिंजरे लगाकर अपने वक्त का काफ़ी हिस्सा इन पालतू परिंदों पर सर्फ करते हैं। दोस्तों, शायद आपको ये सुनकर हैरत हो कि कबूतरों के खेल में एंट्री कराने और मालूमात फराहम करने के लिए वेबसाइट भी बन चुकी हैं, लेकिन ये हकीकत है। इस पर मुकाबले की एंट्री फीस, मुकाम और कवायदो ज़वाबित दर्ज हैं। इस खेल से पहले इसके इश्तिहार भी तैयार होते हैं, जबकि माहाना रसाला भी शाया किया जाता है। यूं तो कबूतरबाज सैकड़ों कबूतरों में से भी अपना कबूतर पहचान लेते हैं, मगर बाजुकात उनके पाँव में रिंग्स डालकर भी पहचान रखी जाती है। इन मुकाबलों से पहले खसूसी ग़िज़ा की तैयारी भी एक फ़न है। दोस्तों, कबूतरबाजी के बारे में अगर फ़िक़्ह से पूछा जाए तो वो इसको दुरुस्त नहीं फरमाते, क्योंकि इसमें माल और वक्त का बहुत सा ज़िया होता है जो कि फ़जूल खर्ची के ज़ुमरे में आता है। इसलिए ऐसे कामों से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए जो काम अल्लाह और इसके प्यारे हबीब और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का सबब बने। दोस्तों, हमारे यहाँ खसूसी दुआ का एहतमाम किया जाता है। इस दुआ का हिस्सा बनने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारी इस दुआ का हिस्सा बने। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल स्प्रेड नॉलेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो, आमीन। हमारा चैनल वी लव दीन इस्लाम को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।